ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ 16ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೈಡ್ ಯು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ PDF try to understand and learn this chapter. Environmental education ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣ. It is very important in today's world to learn about environment and how to preserve the environment, especially when the environment is becoming more and more polluted by different type of pollutions. And in this chapter, the first part of the chapter discusses what is environment and what is ecosystem. As we see in the introduction, it is explained the importance of this chapter, why we need to study about environment. What is environment? There is a chart here which explains what is environment. Parisara andre enu? It includes non-living as well as living or biological component, and which also includes atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ? It is explained in the next paragraph, relationship between society and environment. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Their daily life is heavily dependent on the surroundings or the natural environment. They get food from soil, fruits and timber from trees, medicine from plants, water for daily usage from springs, river and groundwater. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. and therefore it is very important that we create balance between humans and environment. The first point in this chapter discussed here is about ecosystem. What is ecosystem? An ecosystem includes all living things. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ. ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ, ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ, ಸರಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆ, ಬೆಳಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೊದಲನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ಈ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭೂಮಿಯ ತಾಪ, ಉಷ್ಣತೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಡಸ್ ದ ನೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, and therefore land is being cleared for various developments. As a result, we are destroying the ecosystem. Fourthly, resource exploitation. Because of more and more resources are required, the available resources ಅನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we are trying to spoil the ecosystem. Finally, there is a population decline. In ecosystem there is a balance, but that balance is being put to imbalance by overuse of the materials, animals, birds and various resources which are put into the for the use of human beings are in danger by way of overusing it, and thus we spoil the ecosystem. This is what we can see in the first point in this chapter. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೇಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್: ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಘನ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ದ್ರವ ಮತ್ತು
ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು 2.1ನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ polluted air and agents of air pollution is explained in this section. We can see how different ways air is polluted: vehicle or manufacturing exhaust, forest fire, volcanic eruption and dry soil erosion are natural sources. ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಉಲ್ಕೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಸವೆದು ಹೋದಾಗ ಈ ಅದರ ಪೌಡರ್ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀರು ಹೇಗೆ ಮಲಿನವಾಗ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಕಲುಷಿತವಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಮಣ್ಣು ಸವದು ಅದರ ಕೊಳೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡದೆ ಅದು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಅದರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ನೀರನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀವೇಜ್ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದಾಗ ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿ ಮಣ್ಣು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಹೆವಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಿಷವನ್ನು ನಾವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಯಾವ್ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ತುಂಬ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದ, ರೈಲ್ ರೋಡ್ಸ್, ಟ್ರೈನಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಶಬ್ದ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಶಬ್ದ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಲಿಷನ್, ಕನ್ಸರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು. ಐದನೇದಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಕಿರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣು ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ನ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷ ಅನಿಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಣುಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವಿಕಿರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆರನೇದಾಗಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಥರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ, ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯ. ವಿ ಸಿ ದಟ್ there are different agents of thermal pollution like power plants. ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಪ್ರೌಲ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹೀಟ್. ಏರ್ ಗಾಳಿ ಮಾಲಿನ್ಯವಾದಾಗ ಅದು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು
ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೊಲ್ಯೂಟಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದಲ್ಲ. ವಾಟ್ರನ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಲ್ಲ. ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೇಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು 2.3ನೇ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ 3 ಟೈಪ್ ವೇಸ್ಟ್: ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುಗಳ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದಲ್ಲ: ವೇಸ್ಟ್ ಟೈರ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೆಟಲ್, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಯ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಎಂಟಿ ರೋಸಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್, ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವೇಸ್ಟನ್ನು? ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3ನೇದಾಗಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೋರ್ಸಸ್, ಹೇಗಿಲ್ಲ ಮನ್ಯೂರ್, ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವ ಮೆಥಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ 3 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆದ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈ ಒಂದು ಅನಿಲ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಸಾಡಿದಾಗ, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ಅವು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಥ್ರೆಟನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸಚ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಕೊರೋಸಿವ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ವೇಸ್ಟೇಜ್ಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಕೊರೋಸಿವ್ ಅಂದರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳು ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ.